سب کو چونا لگا دیا اس بندے نے. بلوچ کے نام پر آ کے بہارت سے ویو لے کر، بہارت سے سبسکرائبرز لے کر پیسے کما دی. اب سامنے آ گیا کہ بندہ کون ہے. پہلے سب سے سٹارٹ کرتا ہے یہ بندہ گالیاں دینا مودی جی کو، پھر سارے بہارت کو، سب کو. جس نے بھی اس بندے کے سپورٹ میں ویڈیو بنائی ہے بہارت کی طرف سے، اس کو بھی دو لیا، سب کو اپنے جگہ پر رکھ دیا. ابھی بھائی صاحب یہ پاکستانی ہے، یہ لوگ، یہ پاکستانی ہے، یہ لوگ، یہ بلوچ لوگ آ کر اس طرح نہیں کہہ دیں گے میں بلوچ ہوں پلیز مجھے سپورٹ کرو. کیونکہ بلوچ کی ہم کو پتا ہے، پٹھان کی ہم کو پتا ہے. کبھی بھی ہر ایک جگہ چیخے نہیں چلاتے کہ دے دو سبسکرائبر، دے دو ویو، یہ اور وہ. ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، لیکن ویڈیو بناتے ہیں. یہ بندہ روزانہ چیخے مار مار کے ویو لے کر انڈیا سے سبسکرائبر، ایک ہفتے میں یہ بندہ بھائی صاحب سپر سٹار بن گیا، سپر سٹار بن گیا. وہاں پر بہارت میں ہیرا پیری 3 کی اتنی باتیں نہیں ہو رہی تھی جتنی اس بندے کی، اکرام شیخ کی. بلوچ کے نام پر سب کو چونا لگا کر گیا. اور یہ جو گالی دے رہا ہے اور یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، آپ لوگ بیوقوف ہو، آپ لوگ نالائق ہو. وہ سٹرائک لے لیا جس لوگوں نے اس پر سٹرائک مارا تھا، اسپیشلی وہ پاکستانی یوٹیوبر، کیونکہ ہمارے بھارت کی تو کوئی سٹرائک ہی نہیں مارے گا. تو ہندوستان کی طرف سے پیار ملا، پاکستان کے خود کے لوگوں نے سٹرائک مارا، یہ بندہ گیا پاؤں میں گر گڑایا اور اصلیت سامنے آ گئی. اور یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں پلان بنا کر آیا تھا، میں یہ بنا کر آیا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب، کچھ بھی نہیں ہے. حرامی پن کی ہے صرف آپ نے. نہ ہی تو آپ اتنے بڑے چیز ہو کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ثابت کرنے پر تلے ہو، اور نہ ہی اتنا سمارٹ ہو. بھائی صاحب سڑک چاپ آپ کیا کر رہے تھے، کیا کس کو پتا؟ اسکول کبھی گئے ہو نہیں گئے ہو، آپ کو کس کی نہ پرورش ملی ہے نہیں ملی ہے، گندی نالے کی گندے کیڑے آپ آ گئے ہو. اب نہ لوگوں نے آپ کو پیار بلوچ کے نام پر دیا ہے. اگر آپ نے منافقت کی ہے تو وہ کوئی اور بات ہے. لوگ تو بلوچوں کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں. اچھا ہے کہ یہ چیز ہوا اور اچھا ہے کہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، اصلیت سامنے آتی ہے. کسی پر بھی نہ اتنا جلدی بلیو مت کرنا. 2 باتیں کر کے سب نے سبسکرائب کیا، سب نے ویو دی، سب نے لائک کیا، ریئیکشن دیا، سب کچھ کیا. وہاں پر ہمارے بھارت کے لوگ اور یوٹیوبر سب تو بہت زیادہ دل کے صاف ہیں. اس کو کیا پتا کہ یہ بندہ ایسا کام کرے گا، اور یہ بندہ کون ہے. وہ تو وہاں پر بیٹھ کر، اور اس بندے نے ویڈیوز دیکھی ہے کہ بھارت کے لوگ بلوچوں کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں. اس لیے اس بندے نے بلوچ کے نام پر ویڈیو بنائی، چینل بنایا. اب جو چینل اڑ رہا تھا اسی ہی وقت اس بندے کی اصلیت سامنے آئی. اس لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ میں بھائی صاحب لاہوری پنجابی ہو، لاہور کی گندی نالی کا گندا کیڑا ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں. تو اس گندے نالی کی گندے کیڑی کی اصلیت سامنے آ گئی آپ سب لوگوں کے سامنے. اب یہ اگر لاہور کا پنجابی ہو یا بلوچ ہو، لیکن اس میں کیڑا ہے پنجابی، وہ نفرت والی، وہ جو منافقت والی، وہ جو بھیک مانگنے کی وہ کیڑا ہے، اس میں بھرپور ہے. وہی کیڑے کے ذریعے سے، وہی کیڑے کے ٹیلنٹ سے اس بندے نے بھیک مانگ مانگ کر اپنا گزارا چلا دیا، اپنی زندگی چلا دی. اور جب کام ہوا، پیسے کمائے، سب کو کہہ دیا بائے بائے ٹاٹا. اور وہاں پر ہمارے بھائیوں لوگوں نے بھی بھائی صاحب بہت زیادہ بڑھیا طریقے سے پرمیشن کیا. بھائی صاحب اس کو بڑا بنا کر سامنے لایا اور کہہ دیا سب کو کہ بھائی صاحب اگر ہے یا نہیں ہے تو صرف یہ بندہ ہے. دن بدن بہت زیادہ میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ روزانہ بہت زیادہ لوگ اس کی ویڈیوز پر ویڈیوز بناتے تھے اور بہت زیادہ خوش بھی ہو رہے تھے کہ ایک بلوچ بھائی ہے. بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. وہ
पठान भाई की आप लोगों को एक वीडियो याद होगी जहां पर वो बातें कर रहा है कि भारत सरकार ने जब अफगानिस्तान के लोगों के लिए वीजा इशू करने की अनाउंसमेंट की, उस वक्त पठान भाई ने कह दिया कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, यहां पर पाकिस्तानी आएंगे, यहां पर पाकिस्तानी अप्लाई करेंगे अफगान के नाम पर, जाली डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे, बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए। ये लोग तो भारत के लोग भाई साहब बहुत ज्यादा दिल के साफ है, दो बातें की दिल खुश हुआ और सब कहने लगे वाह वाह भाई साहब, है तो है या नहीं है, यही बंदा सही है और इसके सिवा कुछ और चीज सही ही नहीं है। वो लोग इतने पाक है दिल से भाई साहब, अगर इस तरह के बंदे को दे के बलोच के नाम पर, वो अपने भाई पर भरोसा नहीं करेंगे, इस बलोच पर भरोसा करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी मत करना। और इस बंदे की भाई ना लाइफ बहुत ज्यादा नहीं थी, चल कमाई लेकिन इतनी ज्यादा कमाई नहीं, अब मिलेगा, अब सामने आएगा, अब औकात, अब ना थोड़ा सा ना हम भी ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, अब औकात सामने आएगी उस लोगों की जो अब भी पाकिस्तानी यूट्यूबरों को सब्सक्राइब करते हैं, व्यू देते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। अब और भी ना आप लोगों को बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि किसके पीछे कौन है और क्या करता है ये किसको भी पता नहीं है। इस तरह के लोग का लिया पी लिया भारत का, और अब ना उसी भारत को टारगेट कर रहा है डायरेक्टली। अगर फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में इस बंदे ने हिंदू मजहब को, हिंदू रिलीजन को गाली दी, तो उसमें शौक नहीं होने का, क्योंकि एक वीडियो में इसकी असलियत सामने आ गई, बार बार वीडियोस पर असलियत अच्छी तरह सामने आएगी और सबको पता चलेगा कि ये बंदा कौन है, सबको पता चलेगा कि ये बंदा कौन है, क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है। सीधा इकराम शेख से बलोच से लेकर शेख बन गया भाई साहब। अब ये सोशल मीडिया की दौर और ये सोशल मीडिया की मामलात हम समझते हैं, लेकिन सोचो पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर जब पाकिस्तान के खुद की जर्नलिस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों के बारे में ओपनली बातें नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के लल्लू पंजू जब आते हैं तो क्या होता है। इसको किसने छोड़ा भाई साहब, पता था, सबको पता है, ये एक गैंग है, सब एक गैंग में मिले हैं, सबको पता है। वो आप लोगों को याद होगा सना अमजद और चौधरी साहब की वीडियोस याद है ना, दोनों इकट्ठे ही आ रहे थे, जब गए भी दोनों सेम ही दिन पर वीडियो स्टॉप, और जब आ ही गए 1 घंटे का डिफरेंस था और दोनों ही सामने आ गए, किसी को उठाया था और किसी को बैठाया था और किसी को किडनैप किया था भाई साहब। अच्छी तरह दो या सबको, अच्छी तरह सबसे अच्छा चीज ले ली, व्यूज पैसे सब कुछ ले लिया। वेल डन उसी लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम ना वीपीएन लगाकर पाकिस्तान की यूट्यूबरों को देखते हैं। चूना लगा दिया। इस चूने के बारे में आप भी अपना चूना लिख दो कि भाई साहब किस तरह होशियारी से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की यूट्यूबर, पाकिस्तान की मीडिया यूज कर रही है भारत के लोगों को। सतर्क रहना होगा। ये हम जो कहते हैं कि बाय नेचुरली इन द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तानी है, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है, वो मजाक नहीं है और ना ही गुस्से में कर रहे हैं। हमको पता है, हमारी नस्लों को पता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी का मतलब क्या है। ये कभी भी किसी भी वक्त आपके साथ इस तरह खिलवाड़ या इस तरह बदतमीजी या इस तरह गाली देकर फारिग हो जाते हैं। पैसे नहीं थे ना, कैमरे शैमरे के पैसे नहीं थे, सब कुछ इकट्ठा करके अब गाली दे रहा है। अब वो जो इनके फैन बन गए थे उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो जो सपोर्ट कर रहे थे उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आगे से ध्यान रखना होगा। वीपीएन तो छोड़ो भाई साहब, अगर फ्री में मुफ्त में ना, स्पेशली वो जो विदेश में रहते हैं वो भारतीय मत देखो, क्योंकि ये सारा गंद है।
सब ना हिंदू मुसलमान करके, सब ना मोदी करके, सब भारत को गाली देकर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस बंदे को पता चला कि वहां पर हमारी तो सब कुछ हालात बिगड़ गए हैं, स्ट्राइक भी आई है, अब ना गाली दे दो। जो लोगों ने इसके साथ अच्छा किया था उसी को पहले ही गाली दी थी, सबसे पहले उन्हीं को ही दोया। ये थी हकीकत और ये है असलियत पाकिस्तानियों की। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।